Hello KCC, happy Sunday. Before we enter a time of praise, pause this video and take a few moments to prepare your hearts for worship. Now we begin our time of praise. To do so, please check the description box below. There you'll find a list of links for the song we sang during our live worship at 11 a.m. Open them and sing each song. Afterwards, unpause this video and continue listening to the service. Let's see if we can start recording. All right, we're going to continue to worship. This is March 21st of 2021, KCCIC Youth Worship Service. We're going to sing once again together. Jesus Christ. Jesus Christ, I think upon your sacrifice. You became nothing, poured out to death. Many times I've wondered at your gift of life, and I'm in that place once again. I'm in that place once again. Jesus Christ. Jesus Christ, I think upon your sacrifice. You became nothing, poured out to death. Many times I've wondered at your gift of life, and I'm in that place once again. And I'm in that place once again. Once again I look upon the cross where you died. I'm humbled by your mercy and I'm broken inside. Once again I thank you. Once again I pour out my life. Now you are exalted to the highest place, King of the heavens, where one day I'll bow. But for now, I marvel at your saving grace, and I'm full of praise once again. And I'm full of praise once again. Once again I look upon the cross where you died. I'm humbled by your mercy and I'm broken inside. And once again I thank you. Once again I pour out my life. Thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross, my friend. Thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross, my friend. Thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross, my friend. Thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross, my friend. Once again I look upon the cross where you died. I'm humbled by your mercy and I'm broken inside. And once again I thank you. Once again I pour out my life.
once again. Once again I thank you. Once again I pour out my love. Amen. Amen. Thank you, Andy. All right. We'll now go into a time of confession of faith by reading the Apostles' Creed. If you can read along with me. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into the dead. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated on the right hand of God the Father Almighty. From thence he shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy universal church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. 아멘. 할렐루야. 감사합니다. 우리 친구들. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀 같이 보도록 하겠습니다. 갈라디아서 2장 15절로 21절 말씀입니다. Galatians chapter 2 verse 15 to 21입니다. 목사님 읽을 때 우리 사랑하는 친구들도 가정에서 함께 목사님하고 함께 읽으시길 바랍니다. 목사님 읽습니다. We who are Jews by birth and not sinful Gentiles know that a person is not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ. So we too have put out faith in Christ Jesus, that we may be justified by faith in Christ, and not by the works of the law, because by the works of the law no one will be justified. But if in seeking to be justified in Christ, we Jews find ourselves also among the sinners, doesn't that mean that Christ promotes sin? Absolutely not. If I rebuild what I destroyed, then I really would be a lawbreaker. For through the law I died to the law, so that I might live for God. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. I do not set aside the grace of God, for if righteousness could be gained through the law, Christ died for nothing. 아멘. 목사님 기도하고 우리 친구들 말씀 같이 설교 말씀 같이 듣도록 하겠습니다. 목사님 잠깐 기도할게요. 살아계셔서 우리와 함께 하시며 지금도 우리 삶에 간섭하시는 귀하신 아버지 하나님 감사합니다. 오늘도 복된 귀한 주일 허락하여 주셔서 우리가 예배드리며 주의 말씀 듣게 하시니 감사합니다. 오늘 찬양의 가사처럼 우리가 다시 한번 주 앞에 나아갈 때 감사하는 마음으로 나아갈 때 살아계신 하나님 만나고 또 예수님의 귀한 사랑 체험하고 하나님의 말씀을 통해서 깨달음과 또한 결단이 있는 복된 시간 될 수 있도록 성령 하나님 역사하여 주시옵소서. 우리 사랑하는 친구들 한 친구 한 친구 주님께서 찾아주시고 그 마음속에 이 말씀으로 힘과 위로와 또 아버지 하나님 놀라운 은혜를 허락하여 주시옵소서. 죄 많고 또 허물 많은 종이 섰습니다. 주님께서 종을 세우셨으니 종의 모든 허물과 죄는 가리시고 아버지 하나님의 영광만 드러내 주시옵소서. 감사드립니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 할렐루야. 반갑습니다. 우리 친구들 잘 지냈나요? 오늘은 율법과 복음, The Law and the Gospel 이라는 제목으로 갈라디아서 말씀 계속 이어나갈 텐데요. 지난주에 우리 친구들도 소식 들었을 텐데 우리 미국에서 특별히 애틀랜타에서 좀 끔찍한 사건이 있었죠. 우리 친구들도 다 알 텐데 8명이나 이렇게 총격을 당해서 사망을 하는 사건이 이제 벌어졌는데 안타깝게도 그 중에서 한국인이 4명이나 되고요. 나머지 분들 중에도 1명인가 제외하고는 이제 에이시안들이 이렇게 총격으로 살해를 당했습니다. 이 사건이 코로나 그 팬데믹 때문에 아시아인에 대한 혐오, 또 미국의 오랜 인종 차별 사건, 이런 것들이 이렇게 믹스된 사건이다. 또 여러 이제 의견들이 좀 있는 것 같아요. 근데 목사님이 이제 이렇게 소식을 접하고 뉴스 기사를 이렇게 보면서 이유가 어찌 되었든지 간에 좀 마음이 아픈 건
이 살인을 저지른 친구가 21살 백인 젊은 청년인데 어떻게 이렇게 젊은 친구가 이렇게 끔찍하고 또 이렇게 충격적인 살인을 저지를 수 있었는지 이런 부분이 참 마음에 이렇게 아프고 이렇게 좀 마음이 걸렸습니다. 삶에 대한 기준, 또 생명에 대한 기준, 무엇이 옳은지, 무엇이 그른지에 대한 또 바르고 분명한 그런 기준이 이 청년에게 있었다면 과연 이런 살인 사건이 벌어질 수 있었을까라는 생각이 들었고요. 사실은 우리가 살고 있는 이 인간 사회에는 이런 것 때문에라도 여러 관습이라든지 규범, 윤리, 도덕 이런 것들이 있고 또 사실 법이라는 기준이 이렇게 있습니다. 이 사건을 통해서 다시 한번 오늘 우리에게 주신 이 하나님의 말씀이 여러분들 보는 제목처럼 The Law and the Gospel 이렇게 되어 있는데요. 목사님이 의도하진 않았지만 순서상 정해주신 거지만 오늘 특별히 성경에 나타나는 율법에 대해서 좀 보려고 합니다. 성경에도 말씀드린 대로 우리가 지켜야 하는 그리스도인들이 지켜야 하는 혹은 하나님이 창조하신 이 세상에 피조물된 우리가 지켜야 하는 어떤 그 기준이 있는데요. 그 기준 중에 대표적인 것이 율법입니다. 오늘 설교의 핵심이 바로 율법이란 무엇인지에 대해서 이해하는 게 될 수 있을 것 같아요. 지금까지 우리 친구들이 이제 목사님하고 갈라디아서 이렇게 쭉 보다 보면 바울 사도가 어때요? 이 율법에 대해서 예수님을 그리스도로 온전히 믿는 믿음 이것이 복음의 진리이고 구원을 얻는 방법이지 율법은 그닥 이렇게 오히려 율법은 조금 바울 사도가 표현하는 것으로 보면 좀 부정적이고 좀 경계해야 되는 대상처럼 이렇게 이야기를 합니다. 왜 그렇게 표현을 할까? 오늘도 본문에서도 마찬가지인데요. 오늘 본문 15절, 16절 이렇게 이어서 다시 한번 본문을 보면 이렇습니다. We who are Jews by birth and not sinful Gentiles know that a person is not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ. So we too have put our faith in Christ Jesus that we may be justified faith in Christ and not by the works of the law. Because by the works of the law, no one will be justified. 이렇게 이야기하죠. 그러니까 뭐라고 이야기를 하는 겁니까? 그리스도를 믿는 믿음으로 우리가 의로움을 얻는다, 구원을 얻는다. 이게 상당히 이제 기독교의 아주 핵심적인 진리가 포함되어져 있고요. 그런 의미에서 이제 갈라디아서 전체에서도 아주 중요한 말씀 가운데 한 가지입니다. 근데 친구들 이 본문 말씀 보니까 어때요? 예수님을 믿는 믿음으로 우리가 구원을 얻습니다. 의롭게 됩니다. 라는 걸 강조하기 위해서 상대적으로 쓴 게 있어요. 그 표현이 뭐냐면 율법의 행위, the works of the law라는 표현인데 무려 3번이나 동일하게 언급이 됩니다. 율법의 행위, 이게 과연 뭘까? 이렇게 봤더니 바울의 이 말 속에서 보면 유대인들이, 유대인들은 유대인들의 삶을 그동안 지탱해왔던 혹은 이방인들과 구별시켜 왔던 아주 중요한 삶의 토대, 기준이 바로 이 율법에 있었다는 것을 알 수 있어요. 그러니까 유대인들은 대체로 이 율법을 지켜야만 하나님께 사랑을 받을 수 있고 또 구원을 받을 수 있다라고 생각한 게 아닌가 싶습니다. 그리고 또 최근에는 유대인들이 이렇게 율법에 대한 또 구원에 대한 여러 가지 이제 많은 생각들이 있었는데 그 중에서도 특별한 사실이 한 가지 이제 소개가 되고 있고 많이 강조가 되고 있는데요. 그게 뭐냐면 유대인들이 율법을 받지도 않았고 지키지도 않는 모든 이방인들과 자신들을 구별시키는 역할을 했다라는 건데요. 뭡니까? 바로 신분상 차이가 있다는 거예요. 신분상 차이. 이게 무슨 의미일까? 목사님이 이제 좀 돌아보면서 이런 목사님 자신에 대한 좀 생각이 났어요. 목사님 어릴 적에 시골에 이제 할아버지 집에서 많이 이렇게 살았거든요. 근데 이제 그때 어렸을 때 이제 시골에서 식사를 이렇게 예전에 이제 한국에서 식사를 할 때를 보면 이렇게 밥상이 2개가 차려져 있었어요. 그래서 작은 밥상이 하나가 있고 좀 큰 밥상이 있었는데 작은 밥상에는 이제 목사님 어렸을 때 그 할아버지 댁에 보면 할아버지의 어머니, 그러니까 목사님에게는 증조 할머니가 되는 거죠. 증조 할머니하고 할아버지께서 그 작은 상에서 이제 2분이 따로 식사를 하시고 조금 더 큰 밥상에서는 할머니 또 삼촌들 기타 다른 사람들이 이렇게 먹었어요. 그 목사님은 어디서 밥을 먹었을까요? 저는 작은 밥상에서 증조 할머니하고 할아버지가 계시는 작은 밥상에서 먹었어요. 왜냐? 목사님 이제 6대째 큰아들이에요. 6대째, 6번째, 6대째 장손이라는 특별한 선택된 신분을 가지고 있었어요. 그 작은 밥상에 뭐가 있었어요? 특별한 반찬들이 있었어요. 항상 고기가 있었죠.
그러니까 목사님이 거기에 갔던 이유입니다. 그게 중요한 거예요. 그러니까 목사님이 그 작은 밥상에 가는데 어렸을 때 꼬마인 목사님이 그 작은 밥상에 가서 증조할머니랑 할아버지랑 이렇게 고기 먹고 막 이런 걸 삼촌들도 말릴 수 없을 정도로 목사님이 거기서 이렇게 막 목사님 어렸을 때 좀 이제 싸가지가 없었는지도 모르겠습니다. 하여간 목사님이 어떻게 그 작은 상에 들어갈 수 있었어요? 그 작은 상에서 그 맛있는 반찬들과 할아버지와 증조할머니랑 함께 먹을 수 있었겠습니까? 제가 장손이라고 하는 특별한 그런 신분을 가지고 태어났기 때문이에요. 제가 굳이 무엇을 잘해서였을까요? 뭐 막 착한 일을 많이 해서 그랬을까요? 아니죠. 태어나기를 그렇게 태어난 겁니다. 그러니까 사실은 할아버지에게 그냥 인정받은 것이에요. 너는 장손이니까, 신분이 장손이니까 제가 뭔가를 잘해서 그런 건 아니란 거죠. 그러니까 말하자면 유대인들도 비슷했다는 겁니다. 유대인들은 하나님이 선택하신 하나님의 백성이고 자녀로 신분상 정해진 거예요. 그러니까 율법을 뭔가를 지키고 하나님 앞에 뭐 착한 일을 해야 그 하나님의 자녀됨과 신분이 유지되는 건 아닙니다. 근데 이걸 착각하는 사람들이 있었다는 거죠. 그럼 여러분들 그렇다면 신분상 그렇게 타고난 그 유대인들이었다면 굳이 율법이 왜 있었을까? 성경에 그토록 많은 율법은 왜 많이 등장하는 것이고 하나님께서도 유대인들에게 자꾸 율법을 지키라고 얘기하신 것은 무슨 이유일까? 그리고 과연 율법이 아니라 믿음으로 구원을 얻은 우리에게 율법은 지금도 필요한 것일까? 이런 부분에 대해서 좀 생각해 봐야 되지 않을까요? 우리가 먼저 역사적으로 성경에 나오는 율법에 대한 개념 혹은 그 의미를 좀 생각해 봐야 되는데요. 이런 율법은 주로 성경에서는 어떻게 나냐면 주로 행위적인 거예요. 뭐를 해라, 뭐를 마라 이런 식이죠. 그리고 구약 성경에 보면 이스라엘 백성에게 명해진 어떤 계명을 뜻합니다. 모세에게 주었던 십계명 생각나죠? 십계명이 대표적인 것이고 이 십계명을 중심으로 수많은 하나님들의 명령들이 율법화돼서 성경에 등장하는 것을 알 수 있어요. 심지어는 좀 심하게 표현하면 구약 성경 전체가 일종의 율법의 역할을 한다고도 볼 수 있습니다. 그런데 여러분들 구약 성경에 율법이 나타나는 뭐죠? 레위기라든지 출애굽기라든지 이런 책에 보면 자세히 들여다보면 이스라엘 백성이 하나님의 백성이기 때문에 율법을 지켜야 하는 것이지 율법을 지켜야 하나님의 백성이 되는 것은 아니에요. 그러니까 이 순서를 여러분들이 헷갈리시면 안 돼요. 하나님의 백성, 이미 하나님의 백성이니까 그 법을 지켜야 되는 것이지 율법을 지켜야 하나님의 백성이 되는 것은 아니란 말입니다. 그러니까 어쨌든지 하나님의 백성이기 때문에 율법은 지켜야 하는 거예요. 그러니까 법은 지켜야 하는 겁니다. 우리가 하나님의 자녀라면, 우리가 하나님의 백성이라고 고백한다면 우리도 마찬가지 법을 지켜야 돼요. 마치 미국에 사는 사람이면, 미국인이면 미국 법을 지켜야 돼요, 말아야 돼요? 그렇죠. 지켜야죠. 한국에 사는 사람이고 한국인이라면 한국 법을 지키고 마치 그런 겁니다. 그러니까 여러분들도 정해진 법을 지키는 건 대단히 중요한 거예요. 초록 불일 때 건너야겠죠? 시험 볼 때 정직하게 거짓말하면 안 되잖아요. 여러분들 바닥에 쓰레기 함부로 버리면 안 되죠. 이런 우리가 지켜야 되는 기본적인 법은 잘 지켜야 한다는 겁니다. 잘 지키시는 여러분들 되시길 소망합니다. 자, 그런데 그러면 이제 성경에 나오는 이 율법은 과연 어떤 기능, 어떤 용도, 지금도 특별한 어떤 그런 펑션이 있을까, 기능이 있을까 봤더니 칼빈이라고 하는 사람이 있어요. 종교개혁자로서 우리 장로교, 우리 기독교를 세운 중요한 분인데 이 분이 율법이 꼭 지금도 필요하다라고 해서 세 가지 필요한 이유, 율법의 기능에 대해서 설명을 했습니다. 간단하게 소개를 하면 첫 번째는 죄를 깨우치는 역할을 한다는 거예요. 그리스도인이라고 하더라도 이게 죄일까 아닐까? 하나님의 자녀로서 반드시 지켜야 하는 그러니까 어겨서는 안 되는 죄가 뭘까? 만약에 십계명에 이런 거죠. 거짓말을 하면 안 된다라고 하나님 말씀하셨어요. 거짓말을 하면 안 된다라는 그 계명이 있으니까 우리가 어떤 생각이 들어요? 거짓말을 하면 하나님 거짓말하지 말라고 그랬는데 이렇게 우리의 죄를 깨우치는 역할을 하는 거죠. 이게 첫 번째 용도라고 이야기를 합니다. 두 번째 용도는 뭐냐면 우리의 양심과 함께 사람이라면 사람의 양심과 함께 사람들이 아주 악하게 아주 심하게 몹시 타락하는 것을 막는 역할을 한다는 겁니다. 그러니까 이건 그리스도인들뿐만이 아니라 모든 사람들에게 해당하는 거죠. 모든 사람들에게 하나님의 형상으로 지음받은 모든 사람은 그 안에 하나님이 주신 양심이 있어서 그 양심이 꺼리낌이 생기면 더욱 심하게 타락하는 것을 막는 거예요. 그러니까 이것까지도 심하게 넘어가 버리면 심각한 문제가 이제 발생하는 거죠. 지금 애틀란타에서 일어난 그런 사건이 이제 아마 이런 역할을 하는 거죠. 그러니까 그 정도로 심하게 타락하는 것을 막기 위해서 하나님이 사실은 율법을 주셨다는 겁니다.
세 번째는 이게 어떻게 보면 우리가 그리스도인으로서 이 실생활에서 제일 중요한 적용적인 그런 역할을 하는 건데, 그건 뭐냐면 믿음으로 구원받은 우리가, 하나님의 자녀인 우리가 어떻게 하면 하나님을 기쁘시게 할 수 있는가를 알려주는 겁니다. 그러니까 하나님이 기뻐하시는 게 무엇인지를 법으로 정해져 있는 거죠. 여러분들도 생각해 보세요. 여러분들도 가정에 보면 여러분들 부모님, 여러분들도 형제들이 있지 않습니까? 여러분들이 엄마 아빠의 자녀이지만 어떻게 하면 엄마가 기뻐할 수 있고 아빠가 기뻐하기도 하고, 또 어떨 때는 엄마 아빠가 참 화가 나시고 속상하게 하고 이럴 때가 있잖아요. 사랑하는 여러분들 물어볼게요. 여러분들은 여러분들의 엄마 아빠를 기쁘시게 하는 아들 딸이 되기를 바라십니까? 아니면 여러분들의 엄마 아빠를 열받게 하는 아들 딸이 되기를 바라십니까? 당연하잖아요. 여러분들 엄마 아빠에게 기쁨이 되고 즐거움이 되고 행복함이 되는 그런 아들 딸이면 좋겠잖아요. 여러분들 막 맨날 엄마 아빠 여러분들 엄마 아빠가 여러분들 때문에 맨날 열받고 속상하고 힘들어하고 슬퍼하면 그럼 좋겠습니까? 똑같다는 거예요. 우리 하나님께서도 우리가 모두 다 하나님의 자녀이지만, 우리가 믿음으로 구원받은 하나님의 자녀이고 백성임을 고백하지만, 우리가 하나님을 기쁘시게 할 수도 있고 때로는 하나님 역시 속상하고 힘들게 할 수도 있다는 거죠. 뭐 어떻게 하면 하나님을 기쁘게 할 수 있는가? 하나님이 원하시는 하나님의 거룩에 이르는 그 율법을 따르는 삶을 사는 것이, 그래서 우리가 좀 어렵게는 성화라는 표현을 써요. 그렇게 하는 것이 하나님께 기쁨이 되는 것을 알게 하는 겁니다. 결론적으로 이야기하면 율법이 나쁜 건가요? 아니죠. 율법이 꼭 나쁜 것만은 아니에요. 우리가 그 사실을 기억해야 합니다. 사도 바울은 율법을 뭐와 비교하기 위해서 행위로 구원받는 것이 아니라 믿음으로 구원받는다는 그 구원의 원리를 설명하기 위해서 강조한 것일 뿐이에요. 그리고 그것을 우리가 많이 착각하기 때문이고, 당대 유대인들도 그랬고 사실은 지금도 많은 사람들이 그렇게 잘못된 복음으로 우리를 유혹하기 때문에 비교 대조해서 설명하기 위함이지 율법 자체가 나쁜 것은 아니란 거예요. 오히려 반대로 율법은 우리에게 꼭 필요한 거예요. 율법이 없었으면 우리는 죄가 뭔지도 몰랐을 것이고, 그래서 어떻게 보면 죄에 푹 빠져 지냈을지도 모릅니다. 그리고 그건 하나님께서 몹시 싫어하시는 일이겠죠. 성경에서도 그렇게 율법을, 하나님이 원하시는 게 무엇인지에 따라서 자신의 삶을 이렇게 돌아보고 자신의 삶을 경계했던 대표적인 인물이 한 친구가 있는데요. 요셉이라는 인물을 여러분들 기억합니까? 야곱의 12아들 중에 야곱이 가장 사랑했던 아들이 요셉이었죠. 그래서 어때요? 그 어릴 때 형제들이, 다른 형들이 요셉을 막 시기하잖아요. 질투하잖아요. 요셉을 막 몰래 버려버립니다. 아빠 몰래. 그리고 요셉은 팔려가서 어디로 가요? 애굽이라는 땅에 가고, 애굽의 보디발이라는 애굽의 장수 집에 종으로 살게 됩니다. 그리고 그 보디발의 집에서 그 종으로 살던 이 요셉이 어때요? 하나님께서 주신 은혜 때문에 잘 인정을 받아서 보디발이 아주 신임하는 그런 사람이 됩니다. 그런데 그런 요셉에게 누가 유혹을 하죠? 보디발의 아내가 이 젊은 청년 요셉을 막 유혹하지 않아요? 그래서 막 같이 이렇게 우리 좀 나쁜 짓 하자고 막 이렇게 유혹하지 않아요? 그럴 때 요셉이 이 보디발의 아내의 유혹을 떨쳐냅니다. 이 젊은 청년이, 혈기왕성한 청년이 참 그 유혹을 떨쳐내기 힘들었을 텐데 그 보디발의 아내의 유혹을 떨쳐내더란 말이에요. 어떻게 떨쳐냈나 봤더니 창세기 39장 9절에 요셉이 이렇게 이야기합니다. 한글 성경이에요. 이 집에는 나보다 큰 이가 없으며 주인이 아무것도 내게 금하지 아니하였어도 금한 것은 당신뿐이니 당신은 그의 아내임이라. 그런즉 내가 어찌 이 큰 악을 행하여 하나님께 죄를 지으리까? 라고 얘기하는 거예요. 요셉은 유혹하는 보디발의 아내에게 하나님 앞에 죄를 지을 수 없기 때문에 당신의 유혹을 받아들일 수 없다고 얘기하는 거예요. 죄가 무엇인지 알기 때문에, 하나님 앞에서 그런 행위를 하는 것이 죄라는 것을 알기 때문에 죄를 짓지 않는 것이죠. 여러분들도 한번 생각해 보란 말이에요. 입장 바꿔서. 여러분들에게 누군가 유혹하러 올 때 여러분들 어떨 것 같아요? 여러분들이 남자든 여자든. 여러분들 솔직히 입장 바꿔놓으면 여러분들 많은 죄 중에 여러분들 죄가 자기를 막 유혹해서 할 수 없이 이렇게 딸려가는 경우가 많아요. 아니면 솔직하게 생각해 보면 반대로 스스로 여러분들 유혹을 당하는 경우도 있잖아요. 아, 죄를 좀 지어볼까? 이렇게 죄가 너무 좋아서 그럴 때도 있잖아. 이런 의미에선 율법이 아주 긍정적인 영향을 주고 긍정적인 역할을 한다는 겁니다. 사실 그래서 지금도 우리는 율법이 필요해요. 그래서 여러분들 흔히 율법이라고 하면 되게 나쁜 거고 이제는 필요 없다고 착각하기 쉬운데 그렇지 않습니다. 심지어 율법에 집착하는 것은 예수님이 싫어하는 거야 라고 배운 친구들이 있을지도 몰라요. 그런데 절대로 그렇지 않아요. 구약 시대를 살았던
이스라엘 백성에게도 율법이 필요했고 바로 지금 현대를 살아가는 우리에게도 율법은 필요한 것인 줄 믿습니다. 바로 그런 율법의 기능이 가장 중요하게 강조되고 또 강조한 분이 누구냐면 바로 예수님이세요. 신약 시대 이후에, 즉 예수님이 오시고 난 이후에도 율법은 필요했고 그 율법에 오히려 훨씬 더 특별한 점, 훨씬 더 특별해서 기독교만이 가지고 있는 독특한 율법에 대해서 예수님은 이렇게 말씀하세요. 마태복음 5장 17절 18절 한글 성경에 이렇게 되어 있습니다. 내가 율법이나 선지자를 폐하러 온 줄로 생각하지 말라. 폐하러 온 것이 아니요 완전하게 하려 함이라. 진실로 너희에게 이르노니 천지가 없어지기 전에는 율법의 1.1획도 결코 없어지지 아니하고 다 이루리라. 아멘. 여러분 좀 이상하지 않아요? 오늘 우리가 읽었던 갈라디아서 2장 21절 마지막에 보면 바울이 이렇게 얘기하죠. 내가 하나님의 은혜를 패하지 않겠다 이렇게 이야기를 하죠. 그런데 예수님께서는 이렇게 말씀하시잖아요. 내가 율법을 폐하러 온 것이 아니다. 오히려 완전하게 하려 온 것이다. 그러니까 사도 바울이 은혜를 폐하지 않겠다는 말과 예수님이 율법을 폐하지 않겠다. 오히려 완전하게 하겠다. 어떻게 보면 꽝 부딪히는 말씀 같지 않아요? 예수님은 율법을 폐하러 온 것이 아니고 오히려 율법을 완벽하게 이루기 위해서 왔다고 얘기합니다. 도대체 이게 무슨 말일까? 이제까지 바울은 율법이 아니고 그리스도를 믿으라고 했는데 그 예수님은 오히려 뭐라고 그럽니까? 율법을 폐하러 온 것이 아니다. 그것이 오히려 핵심이라고 이야기합니다. 예수님의 얘기도 그렇고 칼빈의 얘기도 그렇고 율법이 꼭 나쁜 것이 아니고 오히려 예수님은 자신이 율법이 마침이고 완성이라고까지 합니다. 그렇다면 예수님의 이처럼 율법에 대한 독특한 관점을 우리에게 마치 뭐처럼요? 수수께끼처럼 이렇게 제시를 하고 있는데 그래서 바울 사도가 얘기한 것과 약간 상충되는 것 같은데 이 수수께끼와 같은 말씀, 율법의 이러한 독특한 특징 그리고 바울 사도가 얘기했었던 그 율법에 대해 경계하는 우리가 어떻게 이해를 해야 될까요? 이것에 대해서 우리가 성경에서 나오는 가장 첫 번째 율법이 무엇인지를 돌아보면 우리가 거기서 중요한 힌트, 율법이 왜 필요한지에 대한 결정적인 힌트를 좀 얻을 수 있습니다. 우리 친구들 율법, 성경에서 율법에 해당하는 것이 가장 먼저 등장한 것, 가장 첫 번째로 등장한 게 뭔지 혹시 기억나는 친구들 있을까요? 네, 뭐 한 명 정도 있다고 생각하고 성경에 나오는 가장 첫 번째 하나님의 명령, 하나님의 율법은 창세기 2장 16절 17절에 첫사람이었던 아담과 하와에게 주신 말씀 가운데 드러납니다. 창세기 2장 16절 17절 말씀입니다. 여호와 하나님이 그 사람에게 명하여 이르시되 동상 각종 나무의 열매는 내가 임의로 먹되 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라. 내가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 하시니라. 이렇게 말씀합니다. 여기서 여호와 하나님이 그 사람 아담과 하와에게 명하여 이르시되 여기 명하다는 말이 바로 하나님의 말씀 율법에 해당하는 거죠. 근데 우리 한글 성경에 이렇게 돼 있지만 영어 성경에도 뒤에 나와 있지만 히브리 성경에는 이 명하다라는 하나님의 명령에 해당하는 이 명하다는 단어가 가장 먼저 등장해요. 이 문장이. 그러니까 창세기 2장 16절 17절 말씀은 사실은 하나님의 율법을 얘기하는 첫 번째 얘기가 되는 거죠. 그리고 하나님의 명령이 드러나는데 이 명령이 크게 두 가지 명령으로 구별이 되게 돼 있어요. 첫 번째는 뭐예요? 동상 각종 나무의 열매는 내가 임의로 먹되 먹어라 라는 긍정적인 명령이고요. 두 번째는 뭐예요? 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라라는 부정명령으로 되어 있어요. 그러니까 먹어라라는 것과 먹지 말라라는 두 가지 긍정명령과 부정명령 두 가지로 구성되어 있다는 거죠. 그런데 가만 봐요. 먹어라라고 하는 긍정명령하고 먹지 말라라고 하는 부정명령하고 사실은 결국 무엇하고 연결이 되어 있나요? 바로 음식. 그리고 음식은 왜 필요해요? 우리가 살기 위해서 반드시 필요한 거예요. 그러니까 이 두 가지 긍정명령, 부정명령 이 두 가지에 해당하는 하나님의 첫 번째 율법은 우리의 생명하고 연결되어 있다는 것을 알 수 있어요. 즉 우리의 생명을 보존하시고자 우리의 생명을 지키시고자 살리시고자 하나님께서 율법을 주셨다는 걸 알 수 있는 겁니다. 각종 열매를 먹을 것으로 주셔서 먹을 수 있기 때문에 우리가 살 수 있죠. 또한 선악을 알게 하는 나무를 먹지 않는 것으로 우리가 죽지 않고 살 수 있는 겁니다. 사랑하는 여러분, 우리를 사랑하시는 하나님은 우리가 죽지 않고 살기를 바라시는 거예요. 우리 같은 죄인, 나 같은 죄인조차도 살리시고자 하나님께서 우리의 생명을 보존하고자 율법을 주셨다는데 그것보다 더한 이유가 뭐가 있겠습니까? 사랑하는 여러분,
여러분들의 생명은 그만큼 소중한 거예요. 여러분들은 살아있다는 것만으로도, 이 땅 가운데 존재한다는 것만으로도, 여러분들이 하나님의 자녀라는 것만으로도 너무나도 소중한 것. 여러분들 반드시 기억하길 소망해요. 그래서 여러분들 창조할 때부터, 하나님이 창조 전부터 아들 예수 그리스도를 십자가에 못 박으실 때부터, 그리고 다시 오실 예수님을 통해서 이 땅 가운데 이루시고자 하는 그 하나님의 그 놀라운 사랑의 결정체가 드러나는 것 중에 하나도 바로 율법이라는 거예요. 그 하나님의 사랑, 그 하나님의 인자하심이, 그 살리시고자 하는 긍휼한 그 마음이 그리스도의 복음으로도 드러나지만 율법으로도 드러난다는 겁니다. 그래서요, 여러분, 성경에서 보는 우리 이스라엘 백성들 모습이 어때요? 되게 애들 같지 않아요? 어린애들 같지 않아요? 막 우리 성경 읽다 보면 막 한심하잖아요. 뭐, 야, 어떻게 이렇게 계속 이렇게 반역하고 죄짓고 하나님을 배신하고 이럴까? 자주 목격하지 않습니까? 근데 여러분, 어린아이와 같은 이런 이스라엘 백성을 대했던 하나님의 마음이 어떻겠어요? 여러분들은 아직 이제 자녀들이니까 여러분들 부모님하고 여러분들 관계를 한번 어렸을 때 생각해봐요. 여러분들 어렸을 때 생각해보면 엄마 아빠가 뭐뭐 해라라고 하는 게 더 많았습니까? 아니면 뭐뭐 하면 안 돼가 더 많았어요? You can do that이 더 많았어요? don't do that이 더 많았어요? 여러분들 don't do that이 훨씬 많았죠. 뭐뭐 안 돼! 뭐뭐 하면 안 돼! 이런 게 훨씬 많았죠. 나쁜 말 쓰면 안 돼, 스마트폰도 안 돼, TV도 안 돼, 늦게까지 안 자면 안 돼, 늦게까지 자는 것도 안 되고, 너무 일찍 자도 안 되고, 맨날 안 돼, 안 되고, 뭘 하는 겁니까? 여러분들 생각해보면 그렇죠. 근데 여러분 그만 생각해봐요. 목사님 어렸을 때, 목사님의 이제 아이가, 큰 아이가 어렸을 때 어떤 일이 있었냐면 아주 어렸을 때. 목사님 이렇게 뭘 하다가, 목사님 큰 애가 이제 아무런 이게 그 소리가 들리질 않고 얘가 뭘 하고 있지? 이렇게 보니까 갑자기 눈에 번쩍 띈 게 있었는데 뭐냐면 목사님 큰애가 너무 어렸을 때 아이 때 젓가락을 가지고 여러분들 콘센트 알죠? 전기 콘센트. 거기다가 막 찌르려고 하는 거예요. 여러분들 젓가락을 콘센트에 찌르면 어떻게 돼? 죽어요, 죽어. 목사님 깜짝 놀래가지고 그럼 어떻게 하겠어요? 아이를 확 잡아 빼가지고 아이를 살려야 되는데 순간 너무 놀래가지고 젓가락을 확 잡아버렸어. 그리고 목사님 감전된 거 아니에요? 내가 죽을 뻔했어. 그렇게 하면 돼요? 안 돼요? 안 되죠. 던도 되시죠. 젓가락으로 콘센트 찌르면 안 됩니다. 죽습니다. 그러면 여러분들 생각해봐요. 왜 부모님들께서 여러분들 어린 아이들에게, 자녀들에게 뭐뭐 하면 안 돼라고 이야기할까요? 왜 안 돼라고 자꾸 이야기할까요? 그거는 사실은 살리려고 하는 거예요. 그렇게 하면 몸이 망가지니까. 그렇게 하면 건강이 안 좋으니까. 그렇게 하면 마음이 상하니까. 그렇게 하면 결국 나쁜 길로 가니까. 그렇게 하면 결국 안 되니까. 물론 때로 모든 것이 다 옳아서 그런 건 아니지만 안 되라고 하는 그 부모님의 마음에는 어떤 마음이 있냐? 그 자녀를 살리고자 하는 마음이 있다는 거예요. 다칠까 봐서, 상할까 봐서, 잘못될까 봐서 안절부절하는 겁니다. 그래서 계속 안 돼 하는 거 아니에요? 그 안 돼라는 말 속엔 그래서 무엇이 담겨 있는 거예요? 엄마와 아빠의 사랑이 담겨져 있는 거예요. 그 자녀의 생명을 소중하게 여기는 사랑이 담겨져 있는 겁니다. 제가 제 아버지를 봐도 마찬가지, 제 어머니를 봐도 마찬가지다라는 말이에요. 그러니까 하나님께서 우리에게 주신 율법은 어떤 의미입니까? 우리를 자녀 삼아 주셨다는 것의 중요한 특징이 돼요. 우리가 자녀이기 때문에, 하나님이 사랑하시기 때문에 우리에게 율법을 주셔서 이건 해라, 네가 살기 위해서, 이걸 하지 마라, 이거는 살기 위해서, 다 우리의 생명을 보존하고자 하는 거예요. 그래서 구약의 율법에 많은 율법이 있지만 긍정 명령보다도 부정 명령이 더 많다는 것을 확인할 수 있어요. 바울 사도도 그러한 하나님의 사랑이 누구를 통해서 완성됐다고 이야기하는 겁니까? 사실은 예수 그리스도를 통해서 완성되었다는 것을 말하고 있는 것이고, 그 예수 그리스도를 통해서 완성된 하나님의 사랑이 우리를 구원하였다고 말하는 것이지 율법 자체가 아예 필요가 없다라고 이야기하는 것은 아니란 말이죠. 그러니까 결국은 바울 사도가 강조하는 건 하나님의 그 사랑의 결정체가 예수 그리스도이며, 그 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 우리의 생명이 살 수 있는, 영생을 얻을 수 있는 구원에 이른다라고 말씀하고 있는 거예요. 그 말씀이 잘 드러난 것이 바로 20절 말씀입니다. 갈라디아서 2장 20절은 우리가 많이 외우는 아주 은혜로운 말씀인데요. 이렇게 돼 있죠. 다시 한번 읽어볼 텐데요. 여러분들도 목사님하고 함께 같이 한번 읽어보겠습니다. 영어 성경으로 함께 읽어보겠습니다. 시작. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Amen.
한글 성경으로도 한번 읽어보겠습니다. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 아멘. 바울이 이렇게 고백하는 겁니다. 그리스도의 십자가 사건은 나를 사랑하사 나를 위하여 죽으심으로 나를 살리신 사건이라고 이야기하는 거예요. 이게 바로 복음이잖아요. 그리고 이 복음은 율법을 넘어 이 복음을 믿는 것이 하나님의 은혜를 온전히 이루고 그 사랑을 통해서 우리가 구원에 이르는 길이라고 고백하는 것입니다. 사랑하는 우리 친구들, 하나님께서 우리에게 율법을 주신 것도 또 그리스도를 보내주신 것도 본질적으로는 우리를 끝까지 사랑하시는 아버지 하나님의 마음의 표현이에요. 하나님은 우리가 죄로 말미암아 죽는 것을 원하지 않으십니다. 그래서 여러분과 저를 끝까지 특별히 창세전부터 택하셔서 지금까지도 또 앞으로도 끝까지 인도해 주실 거예요. 무엇보다도 그 사망, 그 죽음을 완전히 멸하고 완전한 생명을 주시기 위해서 예수님을 이 땅에 보내시고 또 대신 죽게 만드신 것임을 믿습니다. 그 하나님의 사랑, 그 하나님의 은혜 안에서 축복된 영생을 누리고 이 땅 가운데서도 그 은혜와 사랑을 보답하는 삶, 하나님의 거룩함에 이르는 삶, 그 율법을 지킴으로 기꺼이 순종함으로 감사히 순종하는 거죠. 기꺼이 순종함으로 하나님이 기뻐하시는 삶을 사는 저와 또 여러분들이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 하나님이 기도하고 이제 축도하고 오늘 예배 마무리하도록 하겠습니다. 하나님 기도하겠습니다. 사랑과 은혜가 풍성하셔서 지금도 우리와 함께 하시며 우리를 살리시고 계신 우리 아버지 하나님 감사합니다. 우리의 삶 가운데 주님께서 찾아주셔서 주의 자녀됨을 확인하게 하시고 특별히 끊임없이 지금도 말씀으로 명하여 주셔서 우리가 귀한 이 생명 잘 보존하고 하나님이 원하시는 사명, 하나님이 원하시는 복음의 삶을 살 수 있도록 인도하여 주시니 감사합니다. 아버지 하나님, 우리 사랑하는 친구들 참 어려운 시기, 특별히 이 미국이라는 이 땅에서 많은 이 어려움 가운데 있는 친구들입니다. 하나님께서 도와주시고 힘주시고 위로하여 주시고 특별한 사랑과 은혜를 더하여 주셔서 미국에 사는 한국인이지만 미국 사람으로서도 이 땅에서 아버지 하나님 더욱더 하나님의 의를 이루어가며 하나님이 기뻐하시는 삶을 살아가는 것으로 우리 사랑하는 친구들 날마다 정말 기쁨으로 또 아버지 하나님이 장래, 미래 아버지 하나님 정말 참으로 주님께서 원하시는 귀한 삶을 성공적인 삶을 살아서 하나님께도 사랑받고 이웃들에게도 사람들에게도 사랑받는 존귀한 삶을 다 살 수 있도록 하나님께서 은혜 주시고 축복하여 주시옵소서. 특별히 이번 한 주 돌아오는 한 주간 주님 안에서 날마다 승리하는 우리 사랑하는 친구들 모두 될 수 있도록 하나님께서 날마다 함께하여 주시옵소서. 이제는 우리를 구원하여 주신 예수 그리스도의 크신 은혜와 우리를 사랑하여 주셔서 아들 예수 아끼지 않으시고 지금까지도 우리를 돌보시며 수많은 말씀으로 명하여서 우리의 생명을 보존하여 주시는 아버지 하나님의 크신 극진하신 사랑과 성령 하나님의 위로 교통하시며 충만하신 그 역사가 하나님이 주신 사랑, 복음품, 또 그 복음의 결정체인 예수 그리스도로 말미암아 구원을 얻는 자녀로서 또 율법을 지키는 기꺼이 순종하는 삶을 살기를 소망하며 작정하는 결단하는 우리 사랑하는 샬롯치빌 한인교회 모든 귀한 뉴스 친구들 머리 위에 그들의 가정 위에 그들의 인생 위에 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.